کس کی نظر لگی ہے، وطن ہمارا لہو لہو ہے. درندگی عام ہو چکی ہے، ہر ایک نظارہ لہو لہو ہے. جوان بیٹوں کی میتوں پر ضعیف مائیں بلک رہی ہیں. ہزاروں انسان ہیں بے سہارا، ہر ایک سہارا لہو لہو ہے. خزاں رسیدہ ہے سارا گلشن، یہ چاند تارا لہو لہو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ عوام کا. نہ جانے ہزارہ والوں کی کربلا کب تک آباد رہے گی. ان کے لیے ہر روز روز عاشورہ ہے، ہر جگہ زمین کربلا ہے. اور نوحے سنتے ہیں، مرثیے سنتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، مذمت کی جاتی ہے، دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے، تعصف کیا جاتا ہے، ہمدردی کی جاتی ہے، ترس کھایا جاتا ہے، لیکن اقدامات کچھ نہیں ہوتے. کہاں ہے حکومت اس وقت؟ 30 جنازے اس وقت پڑے ہوئے ہیں کوئٹہ کی شاہراہوں کے اوپر. سخت سردی ہے، مائنس ہے. قصور کیا ہے؟ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں ہمارا جرم کیا ہے؟ شاید جرم ضعیفی ہے جس کی سزا مرگ مفاجات ہے اور کچھ نہیں. کب تک یہ نوحے، یہ آنسو، یہ سسکیاں، یہ آہیں گونجتی رہیں گی؟ کب تک ہم صرف مذمت 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 کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ صدائیں پکارتے رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہزارہ برادری ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر کونے سے جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں، جو پولیو ورکرز ہیں، جو ہمارے شہداء، ہمارے جوان، ہمارے سپاہی، ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں، یہ ان کے لواحقین پوچھ رہے ہیں. کئی گھروں میں جنازے ہیں، کئی گھروں میں میتیں ہیں. آج بھی پولیو ورکرز کے جو محافظ تھے 6 وہ مارے گئے. 7 لیویز کے 6 اہلکار آج مستونگ میں مارے گئے. مگر حالات جوں کے توں ہیں. سوال کوئی نہیں، پالیسی کوئی نہیں، مذمت ضرور ہے مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر میں فرقہ وارانہ فسادات میں مارے جانے والے اہل تشیع افراد کی بتاؤں، 2005 سے 21 جنوری 2014 تک یعنی کل تک کل واقعات 347 ہوئے. ہلاکتیں 2060 ہوئی ہیں. ڈرونز کی یہ ہاف تعداد بنتی ہے. زخمی 3666 ہیں. اور اسی طرح سے جو 2013 ہے صرف اس میں 504 افراد، سب سے زیادہ جو ہائیسٹ فگر ہے وہ 504 افراد کی گزشتہ برس میں ہے، جو کہ بلوچستان میں اور مختلف جگہوں پہ اہل تشیع افراد مارے گئے ہیں. 2014 میں 34 ہلاک ہوئے. اب تک صرف ایک مہینہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس میں 34 سے زائد ہلاکتیں کہا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو بلوچستان ہے اس میں 2010 میں 250 زخمی، 98 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. 2011 میں 89 ہلاکتیں، 63 زخمی صرف بلوچستان کے اندر. 2012 میں 159 ہلاکتیں ہیں، 179 زخمی. 2013 میں 239 ہلاکتیں ہیں، 400 زخمی. بلوچستان کوئٹہ ہزارہ وال کی بات کر رہی ہیں. 2014 میں 33 ہلاکتیں جو کہ ابھی تک کا کہا جا رہا ہے بلوچستان پورے کو ملا کے، اور اس میں 60 زخمی ہیں. اسی طرح جو سال کا آغاز ہوا ہے اس میں 21 دنوں میں شیعہ زائرین کی بسوں کو 2 مرتبہ نشانہ بنایا گیا ہے. 31 افراد ان حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. اور آج آپ نے لشکر جھنگوی کا ایک بیان پڑھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا بدلہ لے رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کا بدلہ ہے جو کہ کوئٹہ کے ہزارہ والوں سے لیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ تمام شہر مسلمان بنا پھرتا ہے، کون کہاں کسی کو کافر کہہ کے مار دے یہ تو بات کی بات ہے. صورتحال یہ ہے، پالیسی کوئی نہیں ہے، اقدامات کوئی نہیں ہے. ہم ایک لا علمی سی کی کیفیت میں ہیں. اسی طرح صرف یہ نہیں جو یہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں، دوسری طرف ڈیرہ بھگٹی کے لوگ ہیں جو کہ اپنے لوگوں کو لے کے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں
और उनको ठिकाना नहीं मिल रहा। वजीर आला कहते हैं कि हम उनको नहीं रोक रहे, IGFC कहते हैं कि हम उनको नहीं रोक रहे। एक बेअमानी की सी कैफियत है, एक अफरा तफरी सी की कैफियत है। 2014 कैसा होगा, खूनी होगा, कैसा होगा, बलूचिस्तान कहां खड़ा होगा? हमारे पॉलिसी मेकर सिर्फ वादे करते रहेंगे, दावे करते रहेंगे, लेकिन अवाम इसी तरह मरते रहेंगे। बहुत सारे सवालात हैं, शायद कुछ जज्बाती प्रोग्राम हो जाए, और हो भी क्यों ना। बहुत मासूम बच्चों की लाशें इस वक्त भी कोयटा में पड़ी हैं। एक ब्रेक के बाद इंतहाई मोतबर ज्वाइन करेगा, हम बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में मोहतरमा कशमाला तारिक साहिबा, साबिक रुकने कौमी असम्बली रही हैं। बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत शुक्रिया। उनके साथ है मोहतरम शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली लाहौर से, सीनियर रहनुमा, जारमाना नाम है, बहुत शुक्रिया सर। और जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर बराए तिजारत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर। हमें सैयद मोहम्मद रजा साहब ज्वाइन करेंगे, मेंबर हैं बलूचिस्तान असेंबली के, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी करेंगे, कोयटा सैटेलाइट पे हमारे साथ होंगे। और जनाब शाहजहान भुगटी साहब फोन पे हमारे साथ होंगे, जमहूरी वतन पार्टी के, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों की इजाजत से कोयटा जाना चाहती हूँ। रजा साहब ताजियत ही कर सकते, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आपके भी मालिक साहब से, मालिक बलोच साहब से मुलाकात हुई है, क्या यकीन दहानियां आपको करवाई गई हैं, नहीं हुई हैं, मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, डेड बॉडीज कब उठाई जाएंगी, क्या बताएंगे आप आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले तो मैं मीडिया वालों का, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह से आपने हमारी आवाज को पूरी कौम तक पहुंचाया और आपने पैगाम के हवाले से बात की। जाहिर है एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें बार बार हमें डाला जा रहा है, इस सर्दी में लोग अपने प्यारों की लाशें, बल्कि लाशें में क्या कहूँ, लाशों के टुकड़ों के साथ यहाँ इस सर्दी में बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुजूर। और हमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी अभी जब मालिक साहब आए थे कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब शोहदा के लवाहिकीन इन लॉलीपॉप से बहलने वाले हैं। बिकॉज टू प्राइम मिनिस्टर्स, दो मुख्तलिफ वज़राए आज़म पहले भी यहाँ आ चुके हैं, एक पिछले दौर हुकूमत में और एक दफ़ा नवाज शरीफ यहाँ आए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, मज़ी करते चले गए। उसकी असल वजह यह है कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, बल्कि उनकी पुष्टपनाही करते हैं, उनसे मुज़ाकरात की बातें करते हैं। एक ऐसा तबका जो ना आपके आईन को मानता है, ना वो आपके फौज को मानता है। पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जो उनके शर से महफूज हो। कोई गली, कोई कूचा ऐसा नहीं जहां उन्होंने खून की होली ना खेली हो। बच्चों, बूढ़ों, हर मसलक के लोग इनसे नाला हैं। अब वो वक्त आ गया है। रजा साहब, ये आप बिल्कुल ये बताइएगा, आपने कहा कि ये जो तबका है दहशतगर्दों का, ये आइडेंटिफाई करेंगे। जाहिर है इसकी जो जिम्मेदारी है वो लश्कर झंगवी ने कबूल की है, मगर ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी जाती, इसी रूट के ऊपर इतनी बसों को निशाना बनाया जाता है, उसके लिए कोई इकदाम नहीं है, क्या कहते हैं ये आपको? सिक्योरिटी इदारे तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं इनके सामने। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, या तो फिर ये करना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है। 2 दिन पहले इन्होंने जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्ट निशाना बनाया और GHQ के सामने जो कुछ हुआ वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। और दूसरी बात ये कि आपने इस रूट के हवाले से बात की, बिल्कुल मैं भी सुबह से मुख्तलिफ चैनल्स पे यही बात कर रहा हूँ कि एक छोटा सा टुकड़ा 1.5-2 किलोमीटर का इलाका और वहाँ इनसे कंट्रोल नहीं होता, वो कार्रवाई नहीं कर सकते इस इलाके में। यहाँ अब तक BCO बसों को निशाना बनाया जा चुका है ज़ायरीन के, और देखिए कि ज़ायरीन इस रूट को तर्क करने पे भी राजी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये न पश्ता है न बलोचों का मसला है, हमें उनसे कोई मसला नहीं। तो आपने भी, अच्छा रजा साहब, आपने भी तदफीन ना करने का फैसला किया है, यही इत्तला है, यही खबर है कि आप लोग अभी लाशों की तदफीन नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, ये लवाहिकीन का मुश्तरका एक फैसला है और हम जाहिर है जो बात वो करेंगे हम उन्हीं की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने हमें मैंडेट दिया है हर हवाले से, वो अगर बताना चाहें। मैं रजा साहब
मैं बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाते हैं कशमाला, आप पिछली गवर्नमेंट भी आपने देखी, उससे पिछली गवर्नमेंट भी देखी, हजारा वालों का कत्ल होता चला जा रहा है। ये मामला बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का मामला है, किसी एक बरादरी का नहीं। रिट कहाँ है गवर्नमेंट की? आसमा, रिट तो एक सूबे में नहीं, कहीं पे भी नहीं नजर आ रही। चाहे हम शुरू हों खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, वहां पे ऑपरेशन की बात हो रही है। बलूचिस्तान एक हमारी दुखती रग है जो हम 10 साल से देख रहे हैं कि वहां पे हमेशा यही बात होती है कि बलोच जो है वो नाराज हैं, महरूम हैं, महरूमी का हक है। वो जलती पे तेल का काम ये है कि अब उसके ऊपर ये फिरका वाराना तासुब पसंदी और ये जो अटैक शुरू हो गए हैं, मैं समझती हूँ कि अपना मजहब प्रैक्टिस करना भी यहाँ पे दुश्वार हो गया है, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो हमारे अहले तशी बहन भाई हैं या किसी और के भी है, वन अगेंस्ट द अदर, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या इंटरनल फैक्टर्स हैं। आसमा, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो हैं उनको जितना हम हमेशा बजट के ऊपर कहते रहे कि बजट कभी डिस्कस नहीं होता था, क्या होता था, किधर जाता था, तो वो मुल्क का पेट काट के उनको दिया गया ताकि आप मुल्क की हिफाजत करें, लोगों की, उसमें आपकी इंटेलिजेंस ये वो, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे थे। गवर्नमेंट के साथ ये रियासती इदारे भी तो मुलव्विस हैं, लेकिन हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे थे, वॉर ऑन टेरर चल रही थी, लेकिन अब तो आके लिमिट ही हो गई है। पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी का दौर, उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर और अब PMLN का दौर, हमें कहीं पे भी हालात और वाकयात में लोगों के लिए बेहतरी नहीं दिखाई और दिन ब दिन डिटीरियोरेट हुए हैं। बिल्कुल। सो हमें ये बताएं कि वो बेचारे किसके पास जाए। मुझे याद है लास्ट जनवरी हम लोग इनके साथ एहतजाज में बाहर सड़कों पे बैठे हुए थे। आज तो 30 लाशें हैं, पिछले साल 86 लाशें थी। आप मुझे ये बताएं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। 2 मिनट हम वहां जाके बाहर सर्दी में उनके गम में शरीक होके ही देखें। जी, कल ये मालिक साहब 4 दिन से यहाँ बैठे हुए थे जी, यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, और वहाँ पे वो लोग जुल्म की ये जो खून बह रहा है उसकी नदियों के अंदर लेके अपने प्यारों को बैठे। बिल्कुल शफकत साहब, ये जाहिर है कि हम सब बेहिसी की बात कर रहे हैं, मसला बहुत पुराना है, लेकिन इसके मसले का हल कोई आपको नजर आ रहा है? भारत वी शुड अप्रिशिएट कि PTI ने कम से कम लश्कर जंगली की मजम्मत की है, किसी ने तो करे जी नहीं। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, आपको शायद इल्म होगा कि इमरान खान साहब 2 दफा इस जो पहले वाकयात हुए थे कोयटा गए और वहाँ बैठ के उन्होंने लश्कर जंगली को बाय नेम कंडेम किया और उसकी शदीद मजम्मत की। अफसोस की बात यह है कि जब मुसलमान मुआशरे तनज़ली की तरफ जाते हैं तो एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगाने और ये एक, और फिर उसमें बर्बरियत का एक अंसर आना कि सिर्फ फतवा नहीं लगाना पर उस पर अमल करना और एक दूसरे को कत्ल कर देना शुरू करना। जहाँ तक रियासत का ताल्लुक है, हम तो बड़ी देर से देख रहे हैं कि रियासत की फेलियर जो है वो यही होती है कि आप जिसको कंट्रोल ना कर सके। आप देखें ना कोयटा के अंदर या पिछले 2-3-4 साल से फिरका वारियत जो है चल रही है, लश्कर जंगली बरमला उसका इतराफ भी कर रही है, कबूल कर रही है जिम्मेदारी, आबादी भी वहां पे कम है, वहां पे हमारे बाकी FC और बाकी पुलिस और सब कुछ है, लेकिन क्या ये हो नहीं सकता कि हम उसको कंट्रोल कर सके? अगर जायरीन जाते हैं और बार बार जायरीन की बसें जो है 1.5 किलोमीटर का सिर्फ एक पैच है, बार बार टारगेट हो रही हैं, तो क्या जायरीन के साथ और हमारी जो अहले तशरीफ भाई बहनें हैं उनके साथ मिलके कोई प्लान नहीं बनाया जा सकता कि एक कॉन्वॉय चलेगा, उसको पुलिस और वहाँ पे फेरीज चलाने कराची से वो भी कि वहाँ पे पुलिस और मिलिट्री की प्रोटेक्शन हो, कि मतलब ये तो पहली दफा तो नहीं हुआ। अगर पहली दफा तो हो ना कि जी हमें पता नहीं चला, लेकिन जब ये बार बार हो रहा है तो इसके लिए जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, अगर आप सारे मुसलमान वर्ल्ड में देखें ना तो ये फिरका वारियत की हवा जो दी जा रही है वो आपको हर जगह, इराक में आपको नजर आती है, बाकी जगह नजर आती है, सीरिया में आपको नजर आ रही है, यहाँ भी इसका एक शाखसाना है, उसमें बैरूनी ताकतें भी शामिल है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि वो अपने मकासद की खातिर बहुत सारी बैरूनी ताकतें जो है। मैं आपको एक चीज बताऊं उसके बाद कि ये जो एक दूसरे को फतवे लगाना ये तो बड़ी देर से चला आ रहा है, लेकिन जो इनको असला मिला है, जिस तरह इनको पैसे मिले हैं, जिस तरह इनकी ताकत में इजाफा हुआ है, ये तो पिछले 15-20 साल में हुआ है। और ये 15-20 साल में छूट मिली है, खुली छूट भी मिली है और इनकी ताकत में इजाफा हुआ है। मुझे आप बताएं कि ये बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती अगर इसके पीछे पैसा ना हो, अगर इसके पीछे सपोर्ट ना हो। ये तो ये शफकत साहब कितनी वैसे खुरम साहब अजीब सी बात है कि हम हर तकरीबन दूसरे दिन इस तरह का कोई टॉपिक बात कर रहे होते हैं, एक ही तरह के सवाल हैं, हम शायद सवाल पूछ पूछ के थक गए हैं, जवाब दे दे के आप लोग थक गए हैं, मगर कोई हल नहीं निकल रहा।
फैसला आपके लिए अवाम ने किया था, नेशनलिस्ट पार्टीज के लिए किया था, मालिक साहब की गवर्नमेंट के लिए किया था, उस फैसले का ये नतीजा निकल रहा है। आसमा, हमें असल में इस बात का इदराक पहले दिन से है कि अगर हमने इस जो पाकिस्तान में अंदरूनी मुसल्लह शोरिश हो रही है, इंसर्जेंसी है, उससे लड़ने के लिए पाकिस्तान इक्विप्ड नहीं है, हमें इक्विप करना पड़ रहा है। हमने 60 सालों में 65 सालों में क्या कुछ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, दो पेट काटे हैं, अपनी एजेंसीज, अपनी मिलिट्री हमने को फंड जरूर किए, लेकिन हमारी हमारी अफवाज जो थी, उनकी तमाम नजर जो थी वो हमेशा मशरिक की तरफ ही कि हमने हिंदुस्तान से जंग लड़नी, और उसी के लिए सारा पैराडाइम डेवलप हुआ। दूसरी तरफ हमारी जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है, वो कभी भी आम चोरी चकारी से ज्यादा उसका एम नहीं रहा रोकना। अब जब हमें पूरे मुल्क में हमें डिटर्मिन्ड आर्म्ड इंसर्जेंट्स का सामना है, तो उसमें आर्मी जो अफवाज है हमारी सारी, उनका भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी, उनका भी पैराडाइम बदल रहा है पिछले डेढ़ साल से। जब से हमारी हुकूमत आई है तो हम लोकल लॉ इन्फोर्समेंट, जिसकी पहली एक शायद एग्जाम्पल कराची का ऑपरेशन था, कि जिसमें कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है, अगर उसमें ये कैपेसिटी नहीं है तो उसको बूस्ट देकर किसी तरह सूबाई हुकूमत के ताउन से ऑपरेशन किया। लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। क्या पंजाब में लश्कर जंगी नहीं है? जी है, बिल्कुल है। क्या पंजाब से लोग निकल के, पिछली दफा जो धमाका हुआ था बड़ा कोयटा में, वो आपके लाहौर से बना के नहीं उधर लेके गए थे मवाद? वहां तो कोई ऑपरेशन नहीं होता, वहां तो कोई बात नहीं होती, वहां तो फंडिंग भी हो रही है, वहां तस्वीरें भी खिंचवाई जा रही है, वहां पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी हो रहा है। नहीं, वहां भी मुस्तकिल एक ऑपरेशन जारी है। दूसरा आसमान, जो आपके प्रोग्राम मैंने पहले भी बात की है, जो हम जिस ऑपरेशन की बात करते हैं, यहां अफवाज आमने सामने साफ आरा नहीं होगी। एमॉर्फस एनिमी है, पूरे मुल्क में फैला हुआ है, मदरसों में है, मस्जिदों के अंदर है, उनके अपने सेफ हाउसेस हैं, उनसे लड़ने के लिए भी एमॉर्फस ऑपरेशन। मतलब पंजाब में पिछले 6 महीने में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन में हजारों लोग पकड़े गए विदाउट रियली अनाउंसिंग कि हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज अनाउंसमेंट से मकसद हल नहीं होता। बंदे पकड़ना, और बहुत सारे बंदे पकड़े गए हैं। और अब आने वाले दिनों में जो कानून में तब्दीली भी हुई है, और वजीर आजम ने इसके ऊपर सख्त तरीन परसों जब काबीना हुई इसमें कि अभी तक जब हमने कानून बदल दिया है तो प्रोसिक्यूशन में क्या रुकावट आ रही है, वो रुकावटें दूर करें ताकि वो लोग जो हमने पकड़े हुए हैं उनको हम कोर्ट्स के जरिए सजाएं दिलाना शुरू कर दें। अब इशू यही है कि एक तरफ तो हम, चूंकि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं, जो चैलेंज उठ रहा है हमारे कबायली इलाकों से, उसकी एक फर्कियत है। बलोचिस्तान में फिरका वाराना भी, इस्लामिस्ट वायलेंस भी, नेशनलिस्ट वायलेंस भी, हमें नहीं बोलना चाहिए, वो भी वहां तीनों शेप्स में मौजूद है। कराची में एक इकोनॉमिक टर्फ वॉर भी है, और फिर कराची के डांडे उस फाटा और कबायली इलाकों से भी जो क्राइम फंड करता है उसको, तो सारे इनके भैया को वक्त हम लड़ने के लिए, इसीलिए जो स्ट्रेटेजी परसों काबीना के सामने पेश हुई है उसमें, और मैंने उसके पहले भी शायद कुछ अर्सा पहले आपके प्रोग्राम में सारी बातें बड़ी डिटेल में, बड़ी अच्छी आपने बिल्कुल बयान की, सारी उसका हिस्सा। अब अवाम का मुतालबा ये है, सब लोगों का मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर हुकूमत को इस मामले में कोई रिएक्शन देते हुए या इस मामले में कोई एक्शन करते हुए, पहले तो सर लश्कर जंगी की मजम्मत आपकी गवर्नमेंट करते हैं, मैं मतलब हमारा तो मुतालबा ये है कि उनकी मजम्मत कर दें बस आप। जैसे हम इनसे कहते हैं कि तालिबान की मजम्मत कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान लश्कर जंगी की मजम्मत करती है। कोई भी ऐसा ग्रोह जो निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल करता है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जो हमारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम ओहदे ले लें और हम वजारतें ले लें, ये भी जिम्मेदारी है कि ये खुरम दस्तगीर खान की सोच है। अब अनफॉर्चुनेटली आपकी गवर्नमेंट की सोच नहीं है, पर ये भी तो करें ना, जो फंडिंग बाहर से आ रही है, ये इसमें मैं ब्रेक के बाद ये इस पर बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो कि आपकी इसके ऊपर बहुत वेल आप रिसर्च्ड है, लेकिन काश के आप वजीर दाखिला होते, कम से कम वजीर दाखिला होते कि आप मुजम्मत भी करते, वहां जाके पहुंच जाते, वो संजीदगी हमें नजर आ रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शाहजैन भुगटी भी हमारे साथ हैं। ये मामला हो या भुगटियों के अपने ही सरजमीन से उनको अलग करने का मामला हो, हुकूमत कहीं नहीं है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। और चूंकि हम बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे साथ शाहजैन भुगटी भी मौजूद हैं, जो कि जिनके 2 अफराद की सर्दी के मारे डेथ हो गई है।
मगर वो अपने घर नहीं जा सकते। शाहज़ैन, क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपसे भी कोई राब्ता हुआ गवर्नमेंट का? आपसे भी कोई मुज़ाकरात हुए हैं? तालिबान से तो हो रहे हैं, बाकियों से भी हो रहे हैं, आपसे हो रहे हैं कोई मुज़ाकरात? जी, उन्हें पाकिस्तानी समझा जा रहा है और गलती से हमें शायद हिंदुस्तानी समझा जा रहा है कि हमसे न तो सूबाई हुकूमत न तो वफाकी हुकूमत कोई राब्ता कर रही है। हमारे हजारों लोग यहाँ सर्दी में बेयारो मददगार कश्मीर के मकाम पे नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पे बैठे हैं, जहाँ 5 दिन से ट्रैफिक ब्लॉक है। मगर न तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन इसमें की इस मसले में और न तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि भुगती आईडीपीज़ को फौरी उनके घर पहुंचाया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक है अपने घर में जिस तरह बाकी पाकिस्तानी। मगर आज आईजीएफसी ने तो कहा कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हमने आपको रोका नहीं है। वजीर आला ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं रोका। हुकूमत किसकी है बलोचिस्तान के अंदर? आईजीएफसी की है, डॉक्टर मालिक बलोच की है, किसकी हुकूमत है? और क्या वाकई आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई राब्ता हुआ है या वो करना चाहते हैं? जी, हम तो यहाँ बेयारो मददगार हैं। हमारे लोगों को एक गिलास पानी भी किसी ने नहीं पूछा और रजिस्ट्रेशन का अगर कहीं तक ताल्लुक है तो हम रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं करते। हमें कब इनकार है रजिस्ट्रेशन से? जिला डेरा बुगटी 9 साल तक नो गो एरिया था। फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में हमारे भाई नवाबजादा गौराम 5000 लोगों के हमरा गए और अभी हम अपने लोगों के हमरा जा रहे थे, जहाँ हजारों लोग थे, हजारों गाड़ियां थी, मगर हमें रोक लिया गया, हमें जाने नहीं दिया गया। अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। सीएम बलूचिस्तान कहते हैं मुझे इनके खानदान के अफराद ने कह के रुकवाया। अगर एक वजीर आला आपसे एक वर्डिक्ट करते हैं, कहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, आप तैयारी करें, ऐलान करें, हम आपके साथ हैं और हम आपको मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे आपके लोगों को, जैसे आईडीपी कैंप बनाएंगे, वहाँ हेल्थ के केयर यूनिट बनाएंगे, एजुकेशन, साफ पानी और खाने पीने की अशिया मुहैया करेंगे और उसके बाद एकदम अपनी जुबान से फिर जाते हैं, तो इसको आप किस तरह देखेंगे? चले मैं रजा साहब आपसे पूछ लूं कि आपकी डिमांड्स अब क्या हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट से? और एक सादा सा डिमांड रखा है इन्होंने कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इन दहशतगर्दों की बेखैनी की जाए, इनको जड़ से उखाड़ फेंका जाए और क्रैकडाउन हो इनके खिलाफ। सिर्फ इतनी सी बात है। मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन की बात करने से इनकी जान जाती है, बल्कि ये डायलॉग करने पर तुले हुए हैं उनसे जो ना आपके आइन को मानते हैं, ना वो फौज को मानती है, ना उनके यहाँ किसी के खून की और जान माल की कदर और इज्जत है। और आप ये बता दें, जैसे शाहज़ैन बुगटी ने कहा कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है, आप बताएं इख्तियार मालिक बलोच के पास है या ये इख्तियार किसी और के पास है वहाँ पे? रज़ा साहब, मैं सीधी सी बात बताऊं कि इख्तियार बलूचिस्तान में उनके पास है जिन्होंने काबीना बनाने में इतनी देर लगा दी और फिर काबीना बनाते समय किन किन के नाम डाल दिए गए और किन किन के नाम निकाल दिए गए। आप भी जानती हैं ये बात और हम सारे जानते हैं। और तो दरअसल इसका मतलब है कि मालिक बलोच साहब बेख्तियार हैं? इसका मतलब वो बेख्तियार वजीर आला है? बिल्कुल, वो कहते हैं, काबीना के लोग कहते हैं कि एक चपरासी लेवल के बंदे पर भी हमारा इख्तियार नहीं। ये तो बबांगे दौल अखबारात में मुख्तलिफ वज़रा ये बात कहते हुए नजर आते हैं। ठीक, अब कशमाला ये जो रजा साहब कह रहे हैं, जो शाहज़ैन कह रहे हैं, फिर इसके बाद क्या ये जो फैसला अवाम का है ये गलत फैसला था? देखिए, अवाम फिर मुंतखब कर लेते उन लोगों को जो काबीना बनाते हैं। मेरी बात सुने, अवाम तो चांसेस लेती है, फिर यकीन करती है कि अवाम की हुकूमत हो वहाँ पे। अब ये बुगटीज जब वहाँ पहुंचे हैं, अगर आप फुटेजेस निकाल के देखें तो ये 18 तारीख को वहाँ पहुंचे हैं और 19 तारीख को वहाँ पे लोकल बॉडी का इलेक्शन था। एक लोगों को आप वहाँ पे अगर 12,000 फैमिलीज हैं तो 50,000 लोग तो है ना, जो रिपोर्ट मीडिया के जरिए ही हो रहा है। उसमें मुझे आप ये बताएं कि उनको उनके बेसिक राइट से डिप्राइव रखा गया कि वो वोट ही ना डाल सके। फिर वहाँ पे अपनी मर्जी के किसी बंदे को आप सरदार बना दें, फिर आप आके टीवी पे ये सेल करें कि जी वो उनके इरादे अच्छे नहीं। आप उनके माइंड में घुस गए। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, अगर उनकी कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो आप स्टेट का तो काम नहीं है किसी एक की साइड करें। लॉ किस लिए है वहाँ पे?
اور آپ ان کو ان کے گھر جانے سے کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں؟ آسما پہ ڈکٹیٹرشپ میں اور اس جمہوری دور میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ 5 سال جمہوری دور پچھلی حکومت کے گزر گئے اور یہ گزر گئے 9 سال بعد بھی وہ بے گھر لوگ اپنے گھر اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور میری بات گزارش سن لیں کہ ایک ان کو الیکشن سے روکا گیا، دوسرا ان کی بات سے پھر گئے، تیسرا ان کو بدنام کریں یہ کہہ کے کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ کیا یہاں پہ کے پی کے جب لوگ آئے تھے تو پشاور میں آئی ڈی پیز کے لیے ہمارا حکومت کا کام نہیں تھا ٹینٹ لگانا؟ وہ آئے، آپریشن ہوا، وہ پھر واپس چلے گئے۔ تو اب ان کو وہاں جا کے سیٹل کرنا کیا حکومت کا کام نہیں ہے؟ یا حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کی نجی زندگی کو ایشو بنا کر ایک جھوٹے بیانات کے شوکت صاحب یہ جو ہم سب بات کر رہے ہیں اور شاید ہم بات کرتے رہیں گے، مگر یہ آئی ڈی ایف سی نے کہ فراریز ان کے پاس آئے تو پھر پکڑے فراریز کو، آئی ڈی ایف سی صاحب کیا کرنے بیٹھے؟ تو یہ اختیار کی بات ہے نا، پھر وہی بات جو سب کہہ رہے ہیں کہ پھر اختیار تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ اور میں نے ڈاکٹر مالک صاحب مجھے ایک دفعہ ملے تھے، میں نے اس سے پوچھا ہی، میں نے کہا جی آپ کے پاس اختیار ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے۔ تو اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ اختیار ہے تو پھر جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر شارع دستور پہ حکومت بلوچستان نے احتجاج کیا، وہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت جو ہے اور چیف منسٹر سارے منسٹر آ کے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ تو ایسے مسائل ہیں نا کہ جو کچھ بیرونی طاقتیں انوالوڈ ہیں یا باقی چیزیں ہیں یا ہماری پرانی غلطیاں، کچھ ہم اپنے لیے روز نت نئے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ اب یہ بکٹیز کا مسئلہ جو ہے بیچارے انٹرنلی ڈسپلیس تھے اتنی دیر سے، کو بھی گھر جا رہے ہیں، ان کو جانے دیں۔ اچھا نہیں، آپ کی پارٹی نے ان کا بھی ساتھ دینے کا فیصلہ کیا؟ ہم بالکل ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا عمران خان دوبارہ بھی ہزارہ کے پاس جائیں گے؟ عمران خان پہلے بھی واحد پولیٹیکل لیڈر تھے، 2 دفعہ گئے وہاں پہ اور ان کیمپس میں جا کے بیٹھے، جبکہ بہت سارے لوگ تو کوئٹہ تک بھی نہیں گئے اور کوئی ایک آدھا کبھی کوئٹہ گیا تو وہ سرینا میں بیٹھا۔ ہم نے تو جلسہ بھی کیا وہاں پہ، پاکستان کا قومی ترانہ کرایا، جھنڈا وہاں پہ پاکستان کا لہرایا۔ عمران خان پہلے بھی کرتے ہیں، اب بھی جائیں گے، لیکن ایشو پارٹی صرف پالیٹکس کا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری ریاست کیا کر رہی ہے۔ مطلب کہ مجھے تو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہر کوئی ڈس امپاورڈ ہے۔ جو چیف منسٹر ہے وہ بھی ڈس امپاورڈ ہے، جو باہر بیٹھا ہے وہ بھی ڈس امپاورڈ ہے، شاید پرائم منسٹر بھی ہوں سر، جو پرائم منسٹر ہے وہ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ وزیرستان کا آپریشن اسمبلی جو ہے اور ایک اسمبلی جو ہے وہ تو بالکل ہی ڈس امپاورڈ ہے، نام آپ کو وزیر آتا ہے، نام پرائم منسٹر آتے ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اب اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے 4 کو اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا، نہیں بلایا، پھر 20 کو بلانا تھا، نہیں بلایا۔ ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ بھی پیش ہو گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کوئی ایسا ادارہ ہے جو امپاورڈ ہے یہاں پہ۔ اچھا خرم بھائی، ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ سب باتیں کرتے ہوئے۔ ووٹ دیے لوگوں نے، نواز شریف پاکستان کے عوام کے وزیر اعظم ہے، منتخب وزیر اعظم، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں یا یہ بکٹی جا سکیں یا بلوچستان کے اندر امن و امان ہو یا وزیرستان کے اندر سے لوگ جو ہے نکالے جائیں، ان کو مارا جائے؟ ان کے پاس ہے اختیار؟ ان کے پاس اختیار ہے، مکمل نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ جی بڑی واضح بات ہے۔ پاکستان میں 2 ٹینشن کے ریلیشنز ہیں پاکستان جب سے بنا ہے، ایک سول ملٹری ریلیشن شپ، دوسرا فیڈریشن اور صوبوں کا ریلیشن شپ، اور یہ دونوں باتیں یہاں ہو رہی ہیں جس کے درمیان ہمیشہ ٹینشن رہی ہے۔ فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان جو ٹینشن ہے، جس کی شاید ایک جہت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بکٹی کا والا معاملہ چل رہا ہے، کہ بھی ایک طرف تو ہمیشہ ہم کہتے رہے کہ جی پنجاب اوور پاورنگ تھا اور پنجاب سارے ریسورسز دے گیا۔ اب جبکہ تمام ریسورسز شفٹ بھی کر دیے گئے ہیں صوبوں کو، اور ایک ایسی وفاقی حکومت موجود ہے جو صوبوں کا احترام کرتی ہے۔ میں پھر دہرا دوں کہ کراچی آپریشن شروع کرتے وقت مکمل طور پر صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کر کہا گیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ کہیں کوئی یک طرفہ پی ایم ایل این جو ہے نا وہاں کراچی میں جہاں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے وہاں آپریشن کر رہی ہے۔ اور کے پی کے میں ایسا نہیں ہو صاحب یہاں کیوں نہیں انٹرفیئر کر رہے بکٹی کے معاملے میں؟ یا اور ابھی سی ایم نے کہا کہ ہم ٹالرنس اور نیگوشیشن میں حکومت میں وہاں پہ کوئی بھی گیا۔ ہاں آپ کی تو گورنمنٹ ہے۔ میں بریک لے لوں، میں تفصیلی جواب دینا، میں بالکل میں تفصیل سے آپ سے جواب لوں گی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے آئیں گے۔ اور جو خرم دستگیر خان صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم با اختیار ہیں مگر مکمل نہیں، یہ سچ ہے، اس پہ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی، یہ صرف شیعوں کے قتل عام کی نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت اسلام آباد کے اندر ان کے 2 لوگ مارے گئے اہم۔ میں جو بات آپ سے کہتا کہ تفصیلی جواب دے، دیکھیں سول ملٹری ریلیشن کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے، جس نے پچھلی 2 دہائیوں سے اس کے کچھ حصوں نے باقاعدہ طور پر
ان تنظیموں کو سپورٹ کیا ہے. اب وزیر اعظم کے ایک آرڈر سے اوور نائٹ وہ سپورٹ ختم نہیں ہوگی. ہم نے سپورٹ ابھی بھی موجود ہے. ہم نے اپنے رینکس کو بھی تو پرچ کرنا ہے. اور صرف یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا آرڈر دے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس سے یہ معاملہ نہیں ہے. اس میں کنٹینیوس سول ملٹری ڈائلاگ چاہیے، ریاست کو بھی اندر سے پرچ کرنے کا کہ ریاست کے اندر ایسے لوگ جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں ان انتہا پسندوں سے، ان کو بھی اس ریاست میں سے باہر نکالنا ہے ہماری نے. اور یہی چیلنج ہے مینلی جو جس کا ہمیں سامنا ہے. ہر قسم کے پہلے بھی آپ سے بات فنڈنگ کا ایشو جو ہے، فنڈنگ کا ایشو درست طور پہ اٹھا ہے. یہ آپ کے پروگرام میں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اس نیشنل جو انٹرنل سیکورٹی پالیسی اس کا حصہ ہے کہ جن ممالک نے پاکستان کو اپنی ایک پراکسی وار کی ایک میدان جنگ بنایا ہوا ہے، سعودی عرب بھی ہے، ایران بھی ہے، باقی لوگ سبھی فرقہ وارانہ بنیاد پہ جہاں فنڈنگ ہو رہی ہے. انفیکٹ تمام فنڈنگ جو ہے، اور اس کے لیے عوام کی حمایت، ہم وزیر اعظم جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں عوام کی حمایت طلب کرنے جا رہے ہیں کہ بعض انتہائی مشکل فیصلے ہیں. ظاہر ہے بہت ساری فنڈنگ ایسی بھی ہے جو خالصتاً خیرات اور چیریٹی کے لیے، لیکن اس کو بھی ہمیں روکنا پڑے گا تاکہ ہم اس محنت سے نمٹ سکیں. بہت آنےسٹ اور کھلا اور بغیر خوف کے چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اتنے بااختیار نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں، بے اختیار ہیں بہت ساری معاملات میں، مان لیتے ہیں اس بات کو. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر جن قوتوں کو پرچ کرنا ہے، 8 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں کو پتہ لگے کہ ان 8 ماہ میں اس کی طرف کوئی پیش قدمی ہوئی ہے. ہمیں یہ پتہ لگے کہ جو یہاں پہ فرقہ واریت کے قتل ہو رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب اٹھ کے وہاں پہ گئے ہیں، جا کے ان کو ملے ہیں، ان سے بات کی ہے. نہ وزیر داخلہ گئے ہیں، نہ کوئی اور فیڈرل منسٹر گیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ مان لیا کہ کمزوری بھی ہے، وہاں بھی جائیں گے. وہاں پہ تو کہا نا کہ جوابی کارروائی کریں گے جب فوج کے اوپر حملہ ہوگا، شہریوں کے لیے بھی کچھ. لیکن مان لیا کہ کمزوریاں بھی ہیں، ریاست کے مسائل بھی ہیں، لیکن کچھ کر کے تو دکھائیں، کچھ آگے بڑھے تو صحیح. ہمیں نظر آئے ہماری حکومت ہے، پاکستان ہے، ہم سب مل کے ساتھ چلنے کے لیے آرڈیننس آیا تھا، یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آرڈیننس کی بجائے اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیوں کیا ہے. سیشن نہیں ہونا چاہیے تھا. سیشن ہونا چاہیے تھا. سیشن وہ پوسٹ پون کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ آرڈیننس کے تحت کر دیا جائے. اس طرح سے اگر ہم حکومت چلاتے رہیں گے، اس طرح سے ہم نظام مملکت چلاتے رہیں گے، اگر ہم اپنے لوگوں کو کانفیڈنس بھی نہیں دیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پتہ نہیں آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ بتائیں ہمیں، کچھ نیشنل چاہے ان کیمرہ سیشن ہی کر لیں، ہمیں بتائیں کہ جی یہ ہمارے مسائل ہیں ہم، اور اس کے لیے ہماری یہ پالیسی ہے، یہ ٹائم لائن ہے، اس پہ اب یہ کرنا. ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اور کہ نظر بھی کچھ نہیں آتے. حکومت کو اعتماد میں لینے لگے ہیں. جب بھی اجلاس حکومت نظر بھی نہیں آتی. تفصیلی گفتگو اس کے اوپر ہوگی. وہ پارلیمنٹ بھی آئیں گے اور دو بڑی خبریں. ایک جو پچھلا اس معاملے میں قانونی تبدیلی ہوئی تھی وہ آرڈیننس بھی جاری ہو گیا، لیکن وہ باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی میں لے کیا گیا پچھلے سیشن میں. ابھی 3 دن پہلے جو داخلہ کی قائمہ کمیٹی ہے اس نے اس کی منظوری دی ہے، اور آنے والے اجلاس میں وہ بطور قانون اعتراض ہوتا ہے کے دور میں، بعد میں ایک طرف امیڈیٹ ایکشن کی ڈیمانڈ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ قانون کا جو ڈیو پروسیس ہے کہ اس کو باقاعدہ بحث جاری ہو گیا. کیوں نہیں گئے صرف نیک ارادوں کا اظہار نہ کریں، اس پہ کچھ کریں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے پتا ہے آپ وزیر داخلہ نہیں، اگر آپ ہوتے تو شاید چلے جاتے، لیکن وہ گئے کیوں نہیں ابھی تک؟ جی چلے جائیں. وفاقی حکومت کا نمائندہ کوئٹہ پہنچ رہا ہے. 5 دن سے یہ بکٹیز باہر پڑے ہوئے، ان کے پاس نہیں گئے، ہزارہ والے پڑے ہوئے. رضا صاحب، یہ ڈاکٹر مالک صاحب آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت آئے گی تو ہم میتوں کی تدفین کریں گے، یہی مطالبہ ہے آپ کا یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، مطالبہ یہی ہے، اور میں ریکٹیفائی کرتا چلوں. انہوں نے کہا کہ پروکسی وار اور فرقہ واریت، میں کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں. پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں اور یہاں پروکسی وار بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یک طرفہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں. 20 کروڑ مظلوم پاکستانی عوام ایک طرف ہے، اور یہ مٹھی بھر عناصر جن کو فنڈنگ سعودی عرب سے ہوتی ہے یہ ایک طرف ہے.
میں اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں کہ یہاں کوئی پروکسی وار ہے. اگر پروکسی وار کا سلسلہ ہوتا تو یہ دو طرفہ ہوتا. اگر فرقہ واریت ہوتی تو دو طرفہ ہوتی. یہ یک طرفہ دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں. یہ اپنا طرز زندگی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ اپنا نظریہ اپنا طرز زندگی مسلط کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں فائنلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر مالک بلوچ جو ہیں وہ کیا کہہ کے گئے ہیں آپ سے, اور وفاقی حکومت اگر وہ کہہ رہے ہیں خرم دستگیر خان صاحب کہ وہ آئے گی آپ کے پاس, تو یہ کب تک آپ تدفین کر دیں گے؟ آنا پڑے گا, ان کو آنا چاہیے اور آنا پڑے گا. اور ڈاکٹر مالک صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ معاملات حل ہوں یہیں صوبائی سطح پر. انہوں نے وفاق کی کوئی بات نہیں کی اور وفاق سے کسی بھی شخص کے آنے کا کوئی اندیا نہیں دیا. اور پھر اگر مجبور ہوئے تو پھر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئے گا کوئی کسی سے بھی بات نہیں ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. فائنلی ایک بات کو ایکو کرنا چاہتا ہوں. صرف ایک چیز کہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ مفلوج نظر آتی ہے. نیک ارادوں کا اظہار ضرور ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کر کے دکھائیں. میں صرف رضا صاحب کی اس بات کو ایکو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کا ہمیں سامنا ہے یہ کوئی جہاد نہیں کر رہے, یہ کوئی ڈرونز کا ری ایکشن نہیں ہے. انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ اپنا ایک جو انتہا پسند نظام ہے پاکستان پر, اور پاکستان کی عوام کو یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمام سیاسی پارٹی اپیل کرتے ہیں کہ اب یہ بات سب اور بالکل اس پہ متحد ہونے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اس پہ متحد ہونے کی ایگزیکٹلی, اور وفاقی حکومت اور پھر ہماری لیڈرشپ, ہماری قیادت کو آگے بڑھنا ہے. ان کو ایک پالیسی دینی ہے تاکہ قوم اس کے اوپر عمل درآمد کرے, نہ کہ یہ کہ ہر گروپ کرواتا رہے اور گورنمنٹس جو ہے وہ ڈکٹیٹ ہوتی رہے. نتیجہ پھر وہی ہوگا, سنا ہے چال بدلے گا, پرندے بھی وہی ہوں گے, شکاری جال بدلے گا. بدلنے ہیں تو دن بدلو, بدلتے ہو ہنسے ہی, مہینے پھر وہی ہوں گے, بیچارہ سال بدلے گا. یہ ہزارہ وال کے لیے. اگر ہم مان لیں ابھی مہینہ 60 سالوں کا, بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. فیصلہ عوام کا. نہ جانے کس کی نظر لگی ہے, وطن ہمارا لہو لہو ہے. درندگی عام ہو چکی ہے, ہر ایک نظارہ لہو لہو ہے. جوان بیٹوں کی میتوں پر ضعیف مائیں بلک رہی ہیں. ہزاروں انسان ہے بے سہارا, ہر ایک سہارا لہو لہو ہے.